Okay, Anina, good morning. Audible അല്ലേ ഞാൻ? Okay. Side heading എഴുതാ. Today we are going to discuss another binary multiplication algorithm. Side heading binary multiplication algorithm. So in the previous class, we discussed about Booth algorithm. Booth algorithm can be used to multiply signed numbers. So procedure was different. Here we have an example for binary multiplication algorithm. So here we need a multiplicand denoted by M. Definitely there will be a multiplier. Then we are continuously placing the intermediate result into accumulator. We are familiar with the accumulator register. Continuously placing the intermediate result into accumulator. By multiplication, when we are multiplying a binary number with another binary number, presence of 0, entire row will be 0. Clear ആയി തോന്നുന്നു. When we multiply a binary number with 0, entire row will be 0. Then we have to shift the value into left side. Towards left side we have to shift. An example കാണിക്കാം. Just your example നോക്കുക. In this diagram, first we multiplying a0 b0, then a0 b1. Then we are shifting the value into one position towards left. Then again we are multiplying. This is the normal procedure for multiplication. Here we are discussing about a binary multiplier. So you have to write the algorithm like this. Let's start by placing placing 0 into accumulator. For the initial value of C denoting carry bit and accumulator 0. First step, carry comma accumulator initial value 0. Then M, register M, placing multiplicand. M placing multiplicand. Then Q contains multiplier. Q contains multiplier. Then N representing number of bits. N representing number of bits. Suppose N value is 4. We have to iterate the entire loop into 4 times. Previous example kandu. Suppose 4 bit ആണെങ്കിൽ entire task നമ്മൾ 4 തവണ perform ചെയ്തു. Here we have an example with a 3 bit number. So we have to perform iteration in 3. Clear ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Then we are representing Q in Q2, Q1, Q0 manner. ഒന്ന് പറയാം. We are representing Q. Q ൽ എന്താ ഉള്ളത്? Multiplier ആണ് ഉള്ളത്. Q we are representing Q2, representing as Q2, Q1, Q0. We are representing numbers into Q2, Q1, Q0 ഫോമിലാണ് multiplier Q ൽ നമ്മൾ place ചെയ്യുക. Suppose bit value Q0, which means rightmost bit. Q0 is 1. Suppose Q0 is 1, we have to replace A as A plus M. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Q registerൽ multiplier ഉണ്ട്. If the value of Q0, which means least significant bit 0 ആണെങ്കിൽ 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? A plus M ആക്കണം. അതർവൈസ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് മാത്രം പെർഫോം ചെയ്താൽ മതി. ഈ അൽഗോരിതം ഒന്ന് നോക്കുക എല്ലാവരും. അമൽ രവീന്ദ്രൻ, അനൈന, അൽഗോരിതം ക്ലിയർ അല്ലേ? നബീൽ, നിവേദ്യ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വി ആർ പ്ലേസിംഗ് multiplier into Q register. Least significant bit of multiplicand is 1. 1 ആണെങ്കിൽ we have to perform A plus M. Suppose it is 0, നമ്മൾ just right shift ചെയ്താൽ മതി. Right shift means placing 0 in the rightmost bit. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് റൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. We will try one example here. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക.
Suppose we are performing 3 into 2. 3 into 2. Next line, m multiplicand, value 0, 1, 1. Q multiplier, value 0, 1, 0. Then number of bit n equal to 3. Number of bit n equal to 3. Then we are going to perform 0, 1, 1 into 0, 1, 0. 0, 1, 1 into 0, 1, 0. Ligit, Gadija, Shirin, Minhaj, Mahruf. Itreng clear ano? We have to perform 0, 1, 1 into 0, 1, 0. We are placing multiplier. Multiplier means Q in Q register. Then 0, 1, 1 multiplicand in M register. Clear alle? Okay. Now we simple ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Initial value of C and A is 0. നമ്മൾ already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Initial value of C, it is 0. Arrow നോക്കുക. Again, initial value of A, it is 0. Then we are placing multiplier into Q register. It is 0, 1, 0. ഇത്രയും clear അല്ലേ? It is 0, 1, 0. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. Okay. Then check here. Here Q means, here it is Q, Q2, Q1 to 0. 2, it is represented in 3 bit. നമുക്ക് represent ചെയ്യാം, it is Q2, Q1, Q0. Q0th bit is 0. When it is 1, we have to perform A plus M. It is 0. So we are going for a right shift. Right shift എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എനെയും സിനെയും ആണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് സി നമ്മൾ 0 വെച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്തു. ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ 0 കംസ് ഹിയർ, 0 കംസ് ഹിയർ, ദിസ് 0 കംസ് ഹിയർ, ദിസ് 0 കംസ് ഹിയർ, ദിസ് 0 ഹിയർ, 1 ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. എന്റെ പോയിന്റർ നോക്കുക. ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. After performing right shift, this is the answer. This clear ano? Which means right shift placing 0 here, we are moving this 0 here, this 0 here, this 0 here, this 0 towards here, this 0 here, this 1 here. Is that clear? Okay. അത്രയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ദെൻ ഗോയിങ് ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അതുപോലെ അവിടെ അടുത്ത് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. 0, 0, 0, 0, 0, 1. ഓക്കെ അല്ലേ? ദെൻ സി ദി പൊസിഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് 1. നൗ ദ ബിറ്റ് ഈസ് 1. വി ഹാവ് ടു പെർഫോം A plus M. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് A ഈക്വൽ ടു, എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് A? ഇറ്റ് ഈസ് 0, 0, 0. We have to add 0, 0 plus value of M multiplicand. It is 3, 0, 1, 1. Which means 0, 0, 0 plus 0, 1, 1 equal to 0, 1, 1. Clear alle? 0, 1, 1. Initial, ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. Initial value of A equal to 0, 0, 0. Then M equal to 0, 1, 1. Then result will be 0, 1, 1. Clear alle? Respond please. Sir, clear. Then നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി. ക്യൂബിറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല, നേരെ താഴോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി. Again it is 0, 1, 1. After performing addition, we have to go for right shift. Again placing 0 in the rightmost bit. നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 1 comes here, this 1 comes here, this 0 comes here, this 0 comes here. After performing shift operation, this is the stage. Clear ano?
First of all, it is 1 bit. We are adding a plus m. Then we are performing right shift. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Then next is our last step. Stage നമ്മൾ വീണ്ടും റീറൈറ്റ് ചെയ്തു. 0, this is 0 0 1 1 0 0. സ്റ്റേജ് നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്തു. Again it is 0. We just want to perform right shift. So ഒന്ന് കളർ എടുക്കാം. Here ഇതേ ലൈൻ നമ്മൾ താഴെ എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. Again it is 0. No need of add. Just shift. We are placing 0. Then this 0 comes here. This 0 comes here. This 0 comes here. This 1 comes here. This 1 comes here. This 0 comes here. Then multiplication for 3 bit. We have completed 3 stages. Then 3 into 2. The result is 6. ഇതിന്റെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഇൻ CAQ. സിയിലും എയിലും ക്യൂലും നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക. CAQ. സോ 3 into 2 it is 6. നമുക്ക് ഇവിടെ 110 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ 3 ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെ പറയൂ. ഓക്കെ. Then comments. ലിഖിത് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രം ലിയാന മറിയം മിൻഹജ് മഅറൂഫ്. ലിയാന മറിയം മിൻഹജ് മഅറൂഫ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ട് ഒരു 4 ബിറ്റിന്റെയും കൂടി പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് Q0 ബിറ്റ്. സപ്പോസ് Q0 ബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1, we have to add a plus m. Suppose Q0 bit equal to 0, just perform right shift. Just perform right shift. Then നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം നോക്കുക. This is the way how we can represent a sequential circuit for binary multiplier. This is the diagram for a binary multiplier. നോക്കുക. Diagram for binary multiplier. Here we are placing multiplicand. Multiplicand എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ എഴുതുന്ന സാധനം multiplicand. We have to add multiplicand with our A only when Q0 bit equal to 1. ഒന്നുകൂടി പറയാം. Q0 bit multiplier ആണ്. അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് Q0 equal to 0, we have to add Q0 equal to 1, we have to add multiplicand with ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ. അക്യുമുലേറ്ററിലെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് Q0 ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. 0 ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു ആഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഓരോ സ്റ്റേജിലും സി ബിറ്റ്, ദെൻ എ ബിറ്റ്, ക്യൂ ബിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആവാത്തവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? അനുപമ, ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ. അനുപമ. അനുപമ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ. ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അർപ്പിത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. അർപ്പിത്, അനുപമ പറയും. അപ്പൊ അർപ്പിതിന് മനസ്സിലാവും. അനുപമ. ഓക്കെ. അല്ലെ അർപ്പിത് തന്നെ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അർപ്പിത് നോക്കുക. അർപ്പിത് ഒന്ന് യെസ് പറഞ്ഞേ. യെസ് യെസ്. ഓക്കെ. അർപ്പിത് നോക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യലി വി ആർ പ്ലേസിംഗ് എ. ദിസ് ഈസ് അവർ എ represented by an-1 up to a0. Number of bits present in a register. Initial value of a equal to 0. Diagrammatically നമ്മൾ represent ചെയ്തു.
Then C denoting carry bit. Next ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും carry എന്താണെന്നുള്ളത്. So again just മനസ്സിലാക്കുക, there is a carry bit representing ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാം. Again there is a multiplier stored in Q. മൾട്ടിപ്ലയർ നമ്മൾ ക്യൂവിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ അർപ്പിത്? ഓക്കെ, ദെൻ നോക്കുക ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് Q0. നമ്മൾ നോക്കുക കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഡിസിഷൻ ടേക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സർ ക്യൂ രജിസ്റ്റർ അല്ലേ വരിക? യെസ്, ഇത് ക്യൂ രജിസ്റ്റർ ആണ്. മൾട്ടിപ്ലയർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ക്യൂ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു നെയിം മാത്രം, ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ ഇല്ല. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു BXO CXO ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ സപ്പോസ് വി ആർ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇൻ ക്യൂ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് Q0 സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ അൽഗോരിതം നമ്മൾ കണ്ടു. സപ്പോസ് 1 ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പെർഫോം A+M. നോക്കുക, ഇത് നോക്കുക, വി ഹാവ് ടു പെർഫോം A+M. അത്രേ ഇവിടെയും പറയുന്നുള്ളൂ. സപ്പോസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഈക്വൽ ടു 1, വി ഹാവ് ടു പെർഫോം A+M. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലക്സർ സെലക്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കൻറ്റ് ഫ്രം ദി രജിസ്റ്റർ. മൾട്ടിപ്ലിക്കൻറ്റിനെ എൻ്റർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. ആഡഡ് വിത്ത് n-bit ആഡർ. എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ? അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടന്റും മൾട്ടിപ്ലക്സറിലെ കണ്ടന്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് വീണ്ടും അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ വി ആർ പെർഫോമിംഗ് A+M. ക്ലിയർ അല്ലേ? സപ്പോസ് Q0 ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 0 ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഫെഡ് ചെയ്യുന്നത് 0നെയാണ്. മൾട്ടിപ്ലക്സർ 0നെയാണ് ഫെഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ 0 പ്ലസ് അക്യുമുലേറ്റർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. യെസ്, ഹിയർ വി ആർ പ്ലേസിംഗ് ദി ഡാറ്റ ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ. ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്താണ്? ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഇറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ദി റിസൾട്ട്. ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ദി ടാസ്ക് വി ആർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് C, A ആൻഡ് Q രജിസ്റ്റർ ബൈ റൈറ്റ്. As per the algorithm, after performing the task, we are shifting C, A, Q by 1 bit towards right. അത്ര ഈ ഡയഗ്രാം പറയുന്നുള്ളൂ. We are shifting C, Q, A towards right. ഈ ആരോ ഇങ്ങോട്ടാണെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ it is shifting towards right. ക്ലിയർ അല്ലേ? രജിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. Okay, thank you Arpit. Again from ലിയാന, ഹൃദുൽ, ജെറീഷ്, ഫാത്തിമ, റംഷാദ, നിഹാൽ, അബൂബക്കർ. നിഹാൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. പ്രിൻസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, ക്ലിയർ ആണോ? സങ്കീർത്തന. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം. ഞാനത് എഴുതിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ ചെയ്ത് വരേണ്ടി വരും. ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്ലേസ് ചെയ്യാം. വി ആർ പെർഫോമിംഗ് 4 into 5. We are performing 4 into 5. 4 into 5 വേണ്ട, അതും 3 ബിറ്റിലാണ് വരിക. - 13 into 11 ചെയ്യാം. We can perform 13 into 11. 13 into 11. Multiplicand, here it is. പറഞ്ഞോളൂ, ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. മൾട്ടിപ്ലിക്കൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 13. ബൈനറി റെപ്രസെന്റേഷൻ 1101. ക്ലിയർ അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലയർ ഈസ് 11. ബൈനറി റെപ്രസെന്റേഷൻ 8011. We have 4-bit numbers represented as 1101 into LP 1011. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ, അല്ലെ ഞാൻ തെറ്റിച്ചളയും. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് 0 ആണ്. അഗൈൻ A have 4-bit, it is 0 0 0 0. Q consist of multiplier, it is 1 0 1 1. Okay, what will be the initial stage value? It is 1. So we have to perform A+M. What will be the result? A+M perform ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 0 M multiplicand value is 1101 1101, and here it is again 1011. Then we have to shift by right. It is 0 0 ഇവിടെ വരും 110, again 1
1 0 1. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കിട്ടിയോ? ഒരാൾ കിട്ടിയ ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. ഋത്തിക്, സുനിൽ, ഋഷ്വിൻ കിട്ടിയോ? ചെയ്തു വരുന്ന ആരുമില്ലേ? നിവേദ്യ, കേസി. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ എഴുതുന്നു. 0 0 1 1 0. ഹിയർ 1 1 0 1. ഹിയർ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1. സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് 0 1 1 0 പ്ലസ് 1 1 0 1. 0 1 1 0 പ്ലസ് 1 1 0 1. Zero 1 1 0 plus 1 1 0 1. Tell me the result. 0 0 1 1. Carry ഉണ്ടോ? carry ഉണ്ട്. എത്രയാ? 1. Okay, 1 carry, then 0 0 1 1. 0 1 1. Okay. നമ്മൾ presence of carry identify ചെയ്തു. This is our carry flag. We place carry into carry register. Means carry flag ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. Result is 0 1 1. Then ഇവിടെ എന്താണ്? വീണ്ടും 1 1 0 1. 1 1 0 1. Clear അല്ലേ? Then we have to shift. Placing 0. 1 comes here. 0 0 1. This one comes here. 1 1 0. Clear ആണോ? Clear അല്ലേ? Respond please. Sir, clear. Okay. Safil Muhammad Sankirtana. Clear അല്ലേ? Then again we are placing this step. അതുപോലെ ഒന്ന് place ചെയ്യാം. 1 0 0 1. 1 1 0. Then check the bit. It is 0. Then just perform right shift. എങ്ങനെ perform ചെയ്യും? 0 is here. This 0 comes here. സാറേ എന്നാലും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ക്യാരി അത് 0 എഴുതൂ. നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഉള്ള സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജിലെ നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക. ഇൻക്ലൂഡിങ് സി എ ക്യൂ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് അഗൈൻ 0 ആയി. ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ? ഇൻക്ലൂഡിങ് സി എ ക്യൂ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എന്തായി? വീണ്ടും 0 ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ അല്ലേടാ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ദെൻ 0 വന്നു. 1 0 0 1 1 1 1. ഇത്രയും വന്നില്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ഇനി അഗൈൻ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ താത്തി എഴുതുന്നു. 0 0 1 0 0 1 1 1. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 0 1 0 0 കൂടെ 1 1 0 1 ആഡ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തേ. അതായത് വി ഹാവ് ടു ആഡ് 0 1 0 0 പ്ലസ് 0 0 0 1 1 1 0. ഓക്കെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 1 carry 0 0 0 1. 0 0 0 1. Then again it is 1 1 1 1. Clear അല്ലേ? അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 0 വന്നു. Here it is 1 1 0 0 0 1 1 1 1. We are performing 13 into 11. 13 into 11 എത്രയായിരുന്നു? 13 into 11 equal to 143. ഇത് 143യുടെ ബൈനറി ആണോ നോക്കാം. 143 ആണോ നമുക്ക് ഈ ബൈനറി കിട്ടിയ നോക്കാം. സോ ഇത് നോക്കാം. യുടെ ബൈനറി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ. അതന്നെ സാറേ. കറക്റ്റ് ആണോ?
1000 41 കേട്ടോ. 1041. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് for 4 bit we are performing multiplication. Presence of carry നോക്കുക. ഫൈനലി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. Then രോഹിത് രമേശ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. രോഹിത് രമേശ്. മിഥുൻ മോഹൻ. Then റാസി കെ പി. നന്ദിത നിവേദ്യ. പ്രിൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? പ്രിൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേടാ? ഓക്കെ മിഥുൻ മോഹൻ. അപ്പം എഴുതുക പെർഫോമിംഗ് 13 into 11 മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ. നിങ്ങൾ കൂടെ എഴുതിയവർ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ 1101 പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എം രജിസ്റ്റർ, ക്യൂ രജിസ്റ്റർ 1011 വെച്ചു. 4 ബിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി. ഇനി ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുക. പെർഫോം 5 into 4. 5 into 4 ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 5 into 4 ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. 5 into 4 multiplicand it is 5 101 and 4 it is 100. 3 ബിറ്റ് ആണ് represented in 3 bits. 5 it is 101, 4 it is 100. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനീഷ്യലി വാല്യൂ ഓഫ് സി പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് 0. ദെൻ അക്യുമുലേറ്റർ അഗൈൻ 3 ബിറ്റ് 0. വാല്യൂ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇറ്റ് ഈസ് 4. ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക 100. ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യലി 0. ജസ്റ്റ് പെർഫോം right shift. Again it will be 0. Just perform right shift. Then it will be 1. In third stage it will be 1. You have to perform a plus m. Then perform right shift. Finally നിങ്ങൾക്ക് 20 റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടും. തേർഡ് ബിറ്റും 4th ബിറ്റും ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹൗ ടു പെർഫോം എ ബൈനറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണ്. ബൂത്ത് അൽഗോരിതം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലല്ല, എൻഡ് ഓഫ് ദി തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ബൂത്ത് അൽഗോരിതം ആൻഡ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഡിവിഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ഓരോ എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി തറവാവും. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദിസ് ഡയഗ്രാം, ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുക. റാസി ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഒറ്റ ക്ലാസ്സിലും റാസി ഇതുവരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. റാസി കെ പി. കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് അങ്ങനെ. വൈഷ്ണ പ്രദീപ്, വിഷ്ണു കെ കെ, റാസി കെ പി. ഓക്കേടാ. അപ്പം എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. ഹൗ സീക്വൻഷ്യൽ ബൈനറി മൾട്ടിപ്ലയർ പെർഫോം ദി ഓപ്പറേഷൻ. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് എം ആൻഡ് സി. സോറി, മൾട്ടിപ്ലയർ ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു ക്യൂ നമുക്കറിയാം. മൾട്ടിപ്ലിക്കൻഡ് ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു എം നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് സി കൊമ എ ക്ലിയർ ടു 0. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് സി ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റർ ഈസ് ക്ലിയർ ടു 0. Then at the end of each cycle, Q, A, C, A, Q bits are shifted to right by 1 bit position. നമുക്കറിയാം. Then by starting with Q0 during first cycle, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We are checking value of Q0. Suppose it is 1, we have to add. Suppose it is 0, no add. Multiplexer select ചെയ്യുന്നത് add or no add signal ആണ്. അത് പെർഫോം ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? എ പാർഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട്. പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട്. പാർഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അക്യുമുലേറ്ററിൽ. ദെൻ അഗൈൻ വി വിൽ ഷിഫ്റ്റ്. വി വിൽ പെർഫോം അഡിഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കൻഡ് ഓർ 0. വി വിൽ പ്ലേസ് ദി റിസൾട്ട് ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ. ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിൽ കിട്ടുന്നത് പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ വരച്ചു പഠിക്കുക. ഡയഗ്രാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക, വരച്ചു പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്ത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ടുഡേ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട്
എ ഫാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം ഫോർ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ്. ഡയഗ്രാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. അഗെയിൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് അവർ അൽഗോരിതം. ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കളിക്കാം. ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് അവർ അൽഗോരിതം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം ആണ്. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ്